ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ be mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inareddy and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Boga Arugman family. For God's mercy upon the departed soul of Madhimi Valangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elu Retreat Center construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love and Holy Spirit anointing upon family, and for forgiveness, repentance, to make good confession and deliverance of family members from all sins and curses, and to live for Christ, Mass offered by Samson and family. For God's mercy upon the departed soul of Tumarojama, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Yerubuma Reddy, Veronicamma, Chinnapu Reddy, Lourdamma, Y. Arug Reddy, B. Reddy Papu Reddy, Annamma, Tummamma Reddy, Nakshatramma, T. Thomas Reddy, M. Kaspareddy, Shaurilu, K. Samson Reddy, K. Prashant, to rest in peace, Mass offered by Tumma Alphonse Reddy and Chinnamma. For all the souls in purgatory to rest in peace, Mass offered by Mary Prasanna. For the success of provincial chapter of Sisters of St. Joseph's of NSC, Bhubaneswar province, and for the delegates to be guided by the Holy Spirit. For complete healing and speedy recovery of G. Hema from kidney failure, Mass offered by family members. For the departed souls of Narmi Joseph and Sujanama, Mass offered by and Balraju and family. For the departed souls of the family of Giduturi, Prakasham, Mariamma, Dasu, Mass offered by N. Balraju and family. For all the departed souls in the Singhi family, Mass offered by Singhi Slevaraju and Veni family. Thanksgiving Mass for all the blessings and to continue to bless in this New Year, Mass offered by Singhi Slevaraju and Veni family. For the salvation of K. Keshawant, Suresh and Krishna, Mass offered by Vasundhara Devi. For the good health and protection upon family, Mass offered by Surapali Rani Prakash. For the government job to Vijayasri and for good health of Lily, Bayamma, sons and family, and for good education of children, Mass offered by family. సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాధుని గాంచు పూజా సమయమిదే సమయమిదే పూజా సమయమిదే నాధుని గాంచు పూజా సమయమిదే
ఈనాటి ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో ప్రత్యేక విధముగా దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క దివ్య విందును యోగ్య రీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మను నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరిని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ సమక్షములో నిలిచి మనవి చేయుచున్న నీ ప్రజల ప్రార్థనలను దయతో ఆలకింపుము. నీ చిత్తమును మేము తెలుసుకొని దానిని ఆచరణ యందు పెట్టుటకు కావలసిన ధైర్యమును, విశ్వాసమును కలిగిందుముగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 6వ వచనం వరకు. గతమున దేవుడు పెక్కుమార్లు పెక్కు విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పూర్వులతో మాట్లాడెను. కానీ ఈ కడపటి దినములలో ఆయన తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకు వారసునిగా నియమించెను. ఆ కుమారుని మూలముననే విశ్వమును సృష్టించెను. ఆ కుమారుడు దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సుగాను అతని మూర్తిమంతమైన ప్రతిరూపంగాను ఉన్నాడు. శక్తిగల తన వాక్కుచే విశ్వమునకు ఆధారభూతుడిగా ఉన్నాడు. మానవులను పాపములను విముక్తిని చేసిన వాడే పిదప పరలోకమున సర్వశక్తిమంతుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఆ కుమారుడు దేవదూతల కంటే ఎంతో ఘనమైన నామం పొందెను, వారికంటే అంతే గనుడు. ఎట్లనా నీవు నా కుమారుడవు, నేడు నేను నీ తండ్రినైతిని అని దేవుడు తన దూతలు ఎవరితోనైనా పలికి ఉండినా, అట్లే నేను ఆయన తండ్రినగుదును, ఆయన నా కుమారుడగును అని దేవుడు ఏ దూతతోనైనా చెప్పి ఉండినా, దేవుడు తన ప్రథమ పుత్రుని ఈ లోకముకు పంపినప్పుడు దేవుని దూతలందరూ ఆయనను పూజింపబలను అని చెప్పుచున్నారు. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేసావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. ప్రభువు మీతో ఉండనుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 14 నుండి 20 వరకు వాక్యము.
యోహాను చెరసాలలో బంధింపబడిన పిమ్మట యేసు గలిలయస్యముకు వచ్చి, కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యము సమీపించినది, హృదయ పరివర్తనము చెంది సువార్తను విశ్వసింపుడు అని దేవుని సువార్తను ప్రకటించెను. యేసు గలిలయ సరస్సు తీరమున వెళ్ళుచుండగా వలవేసి చేపలను పట్టు సీమోనును అతని సోదరుడు అంద్రేయను చూచెను. వారు జాలరులు. మీరు నన్ను అనుసరింపుడు, మిమ్ము మనుషులను పట్టు జాలరులుగా చేసెదను అని యేసు వారితో పలికెను. వెంటనే వారు తమ వలలను విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి. అచ్చటి నుండి యేసు మరికొంత దూరము వెళ్ళి పడవలో వలలను బాగు చేసుకొనుచున్న జెబెదాయి కుమారుడగు యాకోబును అతని సోదరుడు యోహానును చూచి వెంటనే వారిని పిలిచెను. వారు తమ తండ్రిని పనివారితో పడవలు విడిచిపెట్టి ఆయనను అనుసరించిరి. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి యొక్క వాక్యము మనందరికీ కూడా రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయముల గురించి మాట్లాడుతున్నది. మొదటిది దేవుని యొక్క సువార్త పరిచర్య. రెండవది యేసుక్రీస్తు వారిని అనుసరించుట. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు మొదటిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన యోహాను చెరసాలలో బంధింపబడిన పిమ్మట యేసుక్రీస్తు వారు గలిలయకు వచ్చి ఆయన తన పరిచర్యను ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి విధానం ఎలా ఉన్నదనంటే, కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యము సమీపించినది, హృదయ పరివర్తనము చెంది సువార్తను విశ్వసింపుడు అని దేవుని సువార్తను ప్రకటించెను. యేసుక్రీస్తు వారు తన పరిచర్యను మొదలుపెట్టిన విధానమే కాలము సంపూర్ణమైనదని, దేవుని రాజ్యము సమీపించినదని, కనుక హృదయ పరివర్తనము చెంది సువార్తను విశ్వసించండి. మన క్రైస్తవ్యం మనకు నేర్పించేది ఇదేనండి. మనుష్యుడు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి. దేవుడు ఏ సమయమునందు సరే వచ్చును. ఆయన వచ్చు సమయమున కల్లా మనము మెలకువ కలిగిన వారమై, అప్రమత్తత కలిగిన వారమై, సిద్ధపాటు కలిగిన వారమై ఉన్నట్లయితే ఆయనతో కలిసి మధ్యాకాశమునకు వెళ్ళగలిగిన కృప మనమందరం పొందుకుంటాం. అంటే మన ఈ క్రైస్తవ విశ్వాసం మనకు నేర్పవలసింది అప్రమత్తత, మెలకువగా ఉండుట, సిద్ధపడుట, మనలను మనము మార్పు చేసుకొని ఒక నూతన వ్యక్తిగా, నూతన సృష్టిగా క్రీస్తునందు స్థిరపరచబడుట ఈ క్రైస్తవ్యం మనకు నేర్పిస్తుంది. ఎప్పుడైనా గమనం కలిగి ఉన్నావా? నీకు సమయం ఎంత ఉంది అంటే ఏం చెప్పగలుగుతావు? ఏ మనుషుడైనా సరే చెప్పగలడా? ఇదిగో నాకు సంవత్సర కాలం ఉన్నదని చెప్పగలడా? ఇదిగో నాకు 20 సంవత్సరాలు ఉంది అని చెప్పగలడా? నువ్వు శక్తి కలిగిన వాడమైనప్పటికీ, సిరి సంపదలు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ, నీకు పలుకుబడి ఉన్నప్పటికీ, అధికారం ఉన్నప్పటికీ, నీకు పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నప్పటికీ ఎవరైనా సరే చెప్పగలరా? ఇదిగో నాకు ఇంతకాలము వరకు నాకు సమయము ఉన్నది, నేను అప్పటి వరకు బ్రతుకుతానని ఏ మనిషి అయినా చెప్పగలడా? చెప్పలేం కదా. ఎందుకంటే ఒక మనిషి జీవితము గడ్డి వంటిది. ఒక మనిషి జీవితము నీటి మీద వచ్చినటువంటి ఒక బుడగ వంటిది. ఎప్పుడు పగిలిపోయిద్దో ఎవరికి తెలీదు, ఎప్పుడు ఎండిపోయిద్దో ఎవరికి తెలీదు. అంటే మనలో జీవము కేవలము దేవుని చిత్తమైనది. బ్రతికున్నామనంటే కేవలము ఆయన ఉచితమైనటువంటి కృప. అంతే. అంటే దేవుడు నీకు సమయం ఇచ్చాడనంటే అర్థం ఏంటంటే నీవు గమనం కలిగి ఉండాలి, నీవు ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. ఏంటి? లోకములో నా జీవితము, ఈ జీవము, నేను కలిగి ఉన్నది ఏది కూడా శాశ్వతము కాదు అని జ్ఞానము కలిగి ఉండుటయే. అటు తర్వాతగా మార్పు చేసుకోవాలండి. నేను ఎప్పుడు చెప్పేటువంటి మాట, నిన్నటికి నేటికి నీలో కలిగిన పరివర్తన ఏంటి? నీలో కలిగిన మార్పు ఏంటి? మాటలు మారినాయా? జీవితం మారిందా? ఆలోచనలు మారినాయా? ఆశలు మారినవా? తలంపులు మారినవా? యాటిట్యూడ్ మారిందా? క్యారెక్టర్ ఏం మారింది మనలో?
ఒక్కటని చెప్పగలమా? ఇదిగో నిన్నటి నుంచి ఈ రోజుకి నేను ఎలా మారాను అని చెప్పగలవా? నాటబడిన విత్తనమైనా సరే రోజు రోజుకి అది మార్పు చెందుతూనే ఉంది కదా. అది ఎదగవలసిన విధంగా, ఫలించవలసిన విధంగా ప్రతిదినం ఎదుగుతూనే ఉంది. కానీ మనం ఎలా ఉన్నాం? మన విశ్వాసంలో మనం ఎలా ఉన్నాం? ఆలోచించే. నీవు ఎదుగుతున్నావా లేదా? నీవు నాటబడ్డావు. దేవుడు నీకు శక్తిని ఇస్తున్నాడు. ఆయన వాక్యముతో ప్రతిదినం నీతో మాట్లాడుతున్నాడు, అవకాశం ఇస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఇచ్చింది నువ్వు ప్రతిదినము మార్పు చెంది ఎదుగుట కొరకు, ఎదిగి ఒకనొక దినమందు ఫలించట కొరకు, ఆ ఫలము నీ దేవుడిని, నీ యజమానుని తృప్తిపరచుట కొరకు. అయితే ఒక చిన్న విత్తనమే నాటబడిందై అది దినదినము వృద్ధి చెందుతూ ఉంటే, ఎదుగుతూ ఉంటే, మార్పు చేసుకుంటూ ఉంటే, మరి మనం ఎలా ఉన్నాం? ఎదగటం అంటే ధనం సంపాదించడం కాదండి, పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించడం కాదండి. నీ పరివర్తన, నీలో కలిగేటువంటి మార్పు, ఆలోచన మార్పు, క్రియల మార్పు, విశ్వాసములో, ప్రార్థనలో, విధేయించటలో, ఓర్పులో, సహించటలో, నెమ్మదిలో, సమాధానం కలిగి ఉంటటలో, ప్రేమించుటలో మార్పు కనపడాలి కదా. నిన్నటి దినమున పగలు కలిగి ఉన్నాం, గొడవలు పడ్డాం, అనరాని మాటలన్నాం. నేడు కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తే ఎలాంటి మార్పు కలిగినట్లు? కాబట్టి ఆలోచించేద్దాం. నేను దేవునిలో మార్పు చెందుతూ ఉన్నానా లేదా? దినదినము ఒక మెట్టు ఎక్కుతూ ఉన్నానా లేదా? దేవునికి దగ్గరగా వచ్చానా? దేవునితో ఐక్యమై ఉన్నానా? ఆలోచించేయి. ఆయన తన సువార్తను ప్రకటించు మనందరికి కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్న విషయము సమయము లేదు. సమయము ఉన్నంతలోనే హృదయ పరివర్తన చెందాలి, మార్పు రావాలి. మార్పు రావాలి. తద్వారా నీవు ఆయన రాజ్యమునకు అర్హత పొందుకోవాలి. పొందుకోవటానికి ఒకే మార్గము దేవుని వాక్యమును విశ్వసించుటయే, దేవుని వాక్యమును అంగీకరించుటయే, దేవుని వాక్యమునకు లోబడుటయే, ఆ వాక్యము ప్రకారము సరిచేసుకొనుటయే. వాక్యము కాదు అంటే కాదు అని అర్థము, అవును అంటే అవునని అర్థము. వాక్యమును వక్రీకరించడానికి లేదు. మనుషులు మనం అనుకుంటాం కదా, నేను పెద్ద పాపం చేయట్లేదు కదా, నేను చిన్నదే చేస్తున్నాను కదా అని నీకు నువ్వు అనుకుంటావు. కానీ దేవుని దృష్టిలో చిన్నదని పెద్దదని పాపము లేదు. దేవుని దృష్టిలో పాపము అని ఉంటుంది. కానీ మనుషులు ఎలా చేస్తున్నారంటే చిన్నదని పెద్దదని. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను మీకు. మోషే గారు ఎంత గొప్ప దైవజనుడండి, ఒక గొప్ప నాయకుడు, ఒక గొప్ప ప్రవక్త, దేవుని చేతే అభినందింపబడినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు. ఇల్లంతటి నమ్మకస్తుడని, సాత్వికుడని, ఒక గొప్ప ఒక మాట దేవుని నుంచి పొందుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప ప్రవక్త ఆయన. మరి ఆయనను గురించి దేవుడు కోప్పడి ఏమన్నారండి? వాగ్దాన భూమిని నువ్వు చూచెదవు కానీ దానిలో నువ్వు ప్రవేశించవు, అడుగు పెట్టవని చెప్పేసని దేవుడు మోషే గారికి చెప్పలేదా? ఎందుకని చెప్పారండి ఆ మాట? ఈ ఒక చిన్న తప్పే కదా, కోప్పడటమే కదా. ఏ మనిషికైనా కోపం రావడం సహజమే కదండి. మరి మోషే గారు కోప్పడటంలో తప్పేంటి? ఆయన మనిషే కదా. ఒక చిన్న కోపాన్ని బట్టి, ఆవేశాన్ని బట్టి దేవుడిచ్చిన శిక్ష అంతండి చాలా పెద్దది కదా. మనం అందరం అనుకోవచ్చు అంత పెద్ద శిక్ష దేవుడు ఎందుకు వేశాడని. ఇక్కడ మోషే గారు ఎలాంటి వ్యక్తి అనంటే దేవుని గురించి పరిపూర్ణముగా తెలుసుకున్న వ్యక్తి, దేవుని మనసు తెలుసుకున్న వ్యక్తి, దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన వ్యక్తి, దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను, దేవుని యొక్క దర్శనమును తెలుసుకున్న వ్యక్తి. అంటే అన్నీ తెలుసుకున్న వ్యక్తే దేవుని మనసును నొప్పిస్తే అది చిన్నదైన శిక్ష మాత్రము చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నువ్వు కూడా అంతే.
నువ్వు అంటావు కదా, ఏమని? నేను క్రైస్తవుణ్ణి, నేను క్రైస్తవురాలని. ఎప్పటి నుంచి? మా తాత ముత్తాతల నుంచి, మా వంశం అంతా కూడా, మా పూర్వీకులందరూ కూడా క్రైస్తవులే, కథోలిక సంఘమే నువ్వు చెప్తావు. అంటే దేవుని గురించి నీకు ఎంత తెలిసే ఉండాలి? చాలా లోతుగా తెలిసిన వాడివై నువ్వు ఉన్నావు, చాలా విస్తారంగా తెలుసుకున్న వ్యక్తివి నీవు. మరి నీకు నువ్వు చెప్పుకోగలవా? నువ్వు నీతిమంతునిగా, నేను చిన్న తప్పే కదా చేశాను అని అనుకోగలవా? ఒక్కసారే కదా కోప్పడింది, ఒక్క చిన్న మాటే కదా నేను అంది అని నువ్వు చెప్పుకోగలవా? కాదు. దేవుని మహిమను, శక్తిని, ఆశ్చర్యద్భుత కార్యములను, విశ్వాసములు, లోతైన అనుభవాలు కలిగిన నీవే దేవుని మనసును నొప్పించే ఒక్క చిన్న మాట అన్నా సరే దానికి శిక్ష చాలా ఉన్నతంగా ఉండబోతుంది. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, ఇదిగో ఎవరైనా సరే తన సహోదరుని మూర్ఖుడా అన్నా సరే దేవుని రాజ్యాన్ని కోల్పోతారంట. ఎవరు? మనమే, విశ్వాసులం. దేవుని గుర్తెరిగిన వారమే మన పొరుగువాణ్ణి మూర్ఖుడా అంటేనే దేవుని రాజ్యం కోల్పోయే ప్రమాదము పొంచి ఉంది. కనుక చెప్పబడినటువంటి ఈ మాటల ద్వారా జీవితాన్ని సరిచేసుకుందాం. జీవితాన్ని సరిచేసుకొని విశ్వాసంలో బలపడదాం. సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని సద్వినియోగం చేసుకొని దేవుని కొరకు జీవిద్దాం. మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గలపేతే అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తే మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము నీకు అర్పించిన ఈ బలి నీకు ఆమోదయోగ్యము అగునుగాక. దీని ద్వారా మేము హృదయశుద్ధిని పొంది విశ్వాసముతో చేయి ప్రార్థనల సత్ఫలమును కూడా చవిచూచుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నేర్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్ము విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు,
పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున వేంచే వారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునేటప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకుని పుచ్చింపుము, ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఆ విధముగననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను: మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము, ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచెదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటి కనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపని ఒక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందరుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను.
కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాదవిందో దివ్య సత్ప్రసాదవిందో ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో ఇది వర ప్రసాదవిందో ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాదవిందో దివ్య సత్ప్రసాదవిందో ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో ఇది వర ప్రసాదవిందో ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. పరిశుద్ధ శ్వేత వస్త్రమును ధరించి రండి, ప్రభు క్రీస్తు దివ్య దేహమును స్వీకరించరారండి. పరిశుద్ధ శ్వేత వస్త్రమును ధరించి రండి, ప్రభు క్రీస్తు దివ్య దేహమును స్వీకరించరారండి. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాదవిందో దివ్య సత్ప్రసాదవిందో ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో ఇది వర ప్రసాదవిందో ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గలవో సర్వేశ్వర, దేన మనస్సుతో మేము నిన్ను ప్రార్థించున్నాము. మమ్ము నీ పవిత్ర ప్రసాదముతో సంతృప్తి పరచితివి. సేవాపూరిత జీవితము ద్వారా మేము నీకు కృతజ్ఞత చెల్లింపగలుగునట్లు మమ్ము దీవింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందరుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా